ಎಷ್ಟು ಜನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ನಿನ್ನೆ? Only 20 children or 30 children. ಎಷ್ಟನೇ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಎಷ್ಟನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೇಡಮ್? First to 7th standard. 8th standard also we had given. They had not paid the fees, but we had given them the exam. ಮೇಡಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕುಂಡಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಪಾನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇರೆ ಬರೆದಾಗ, ಅವ್ರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಬರೆದಾಗ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾಗಲ್ಲ. So it is not that I love the children. We have lot of love and we do lot of activities for the children to come up. Their children are very talented. ಪೋಷಕರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು ನೀವು, ಅಮೌಂಟ್ ಕಟ್ಟಿ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ. Parents, we had phoned to them. Parents did not respond to them. Birthini, all time. Tomorrow coming. After 1 month coming, they never came to the school also, sir. They never came to school. And then at the end, we told her, please, postpone the exam also. Please come and pay the fees and take the hall ticket. That also nobody responded. That's why we have to take little action. Only one day we had not given the exam. Next day I am going to give for all the tomorrow is not ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೇಳಿ and madhyana ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೇಳಿ. Today only one day exam is not given for some, only those who are not paid. That is a 40,000 50,000 they had not paid. And parents ಕರ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, parents ಬರ್ಲಿ ಅಂತ. Yeah, when the children comes only, parents comes only, I will give the other. I had told her for everybody. I thought I will give everybody. ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿದ್ದ ಮೇಡಮ್ ಪೇರೆಂಟ್? ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿದ್ದ? Only 3 parents came. Only 3 parents came. Then I decided, okay, fine, let them pay afterwards. I told the teachers, in the afternoon we will give the exam for them. In the morning we give the practice for them. I told revision you give. ವ್ಯಾನಿಗೆ CCTV ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಯಾಕೆ ಮೇಡಮ್ ವ್ಯಾನಿಗೆ CCTV ಆಗಬೇಕು ಅಂತ? For us the problem is the money problem, financial problem. If the parents are not paying the fees, how we will run the institution? We depend only on the fees. We don't get any funds from outside. We have only fees. And if the parents are not paying the fees, how we will run the institution, sir? Owner ಯಾರು ಮೇಡಮ್ ಇದಕ್ಕೆ? Owner is in Bangalore. ಯಾರು ಮೇಡಮ್? The father. ನೇಮ್ ಮೇಡಮ್? Bartholomew father. I am in charge only of the school. Yes, sir. All the management myself only. ಶೌಚಾಲಯ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮೇಡಮ್? Toilets 4 toilets for the children and 1 toilet for the teachers. ಆಗುತ್ತಾ ಮೇಡಮ್? 89 members. No. It's that side also. Some children are going that other side. Other side. Tota is there. Yeah, that is one. House money is there. Working ಇದೆ ಮೇಡಮ್, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇದೆ. ಅವರ ಬಿದ್ದಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇದೆ, ಅದು ಬದಲುತ್ತೆ. It was not started. Now only we started because the department they asked for a building structure is not ready. Before during holiday time only we are doing the construction work. Since now we are pressurized to complete the building, we have started the building. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮೇಡಮ್? ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಕಾರ್ಮಿನಾ. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ನಾಳೆಯಿಂದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅವ್ರಿಗೆ? ಕೊಡ್ತೀನಿ. I did not say that I am not giving the exam. I said I will give the exam. Only thing, parents have to come and tell me that they are paying the fees. Parents are not even responding. Okay. Teachers ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್? 10 teachers. ವಾಚರ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಇವರು ಹೆಲ್ಪರ್ಸ್ 1 we have. Only 1. ನನ್ನ ಹೆಸರು ನಾಗಭೂಷಣ್ ಅಂತ. ಯಾವ ಊರಣ? ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆತ್ತಗನಹಳ್ಳಿ ಅಂತ. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಇಬ್ಬರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ನನ್ನ ಮಗಳು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಮಗ 5th. ನಾನು LKG UKG ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಈ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಆದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡುಗೆ ಹುಡುಗನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಸೇರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಇವರು ಫೀಸ್ ನಾನು 50,000 ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇವು ಬಿಲ್ಲು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ರಸೀದಿನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೊಡಿ, ನಾನು ವಾರದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಕೊಂತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಸಿಲು ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾರಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ? ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಎಷ್ಟು ಕಟ್ಟಿದ್ರ ನೀವು ಮಗುಗೆ? 50,000 ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇಬ್ಬರಿಂದ. ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಕಟ್ಟಬೇಕಂತೆ? ಇನ್ನು ಅವ್ರು 45,000 ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ಥರ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಅಮ್ಮ ಪಾಠ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಹೆಚ್ಚಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹುಡುಗರಿಗೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಯಾರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ? BO ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅವರು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್? ಆಲ್ರೆಡಿ 4 ತಿಂಗಳಿಂದ
ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಹ್ಞೂ ಯಾರು ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಟಾರ್ಚರ್, ಪ್ರತಿ ದಿನ ಟಾರ್ಚರ್. ಪ್ರೇಯರಲ್ಲೂ ಕೇಳೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಡ್ರೈವರ್ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕಳ್ಸೋದೆ. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬರಲ್ಲ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕರೆದಾಗ ಎಮ್ಮನೆ ಇರಲ್ಲ. ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರೆದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸಾವಿರ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಮಿಕ್ಕಿದ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಕಳ್ಸಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ. ಹುಡುಗರು ಈಚೆ ಕಡೆ ಕುಣಿಸವ್ರೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಸೋಮವಾರದ ಗಂಟೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಯಾವ್ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿವೆ? ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಇನ್ನದಪ್ಪ ಇವತ್ತದ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಕುಂಡ್ರಸವ್ರೆ? ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವಾ? ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದು? ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಊರು ಇದು? ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಳು ಕುಂಡ್ರಸರ? ನಂಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 16-17 ಜನ ಇದ್ರು. ಇಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ. 28 ಜನ ಇದ್ರು. 28 ಜನ ಮಕ್ಳು ಕುಂಡ್ರಸರ. ಯಾರಿಗೂ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ದುಡ್ಡು? ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಕಟ್ಬೇಕಂತೆ? ಇನ್ನೂ ಅದು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅಷ್ಟಿಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಟ್ತಿದ್ವಲ್ವಾ? ಒಂದು ವಾರ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕುಣಿಸಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಎಷ್ಟು ತಗೊಂತಾರೆ ಒಬ್ರಿಗೆ ಫೀಸ್? 45,000 ರೂಪಾಯಿ ಬೀಳ್ತಾರೆ ಒಬ್ರಿಗೆ. ಅಷ್ಟು 32,000-45,000 ಹೇಳಿದ್ರು ನಮಗೆ. ನಾವೊಂದು 35,000 ಕಟ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು? ಕಾಮರಾಜ್. ನಿಮ್ಮ ಎಷ್ಟನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಓದ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗು? ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್.